بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز نے نشان عبرت بنا دیا۔ 33 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی ادارے نے بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر ملکی سرحدوں کی دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ ٹرمپ کے دور میں پاکستان خوش اور بھارت پریشان۔ 17 جون کو ٹرمپ اور مودی کے درمیان 35 منٹ کی فون کال پاک بھارت تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ہی امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ تناؤ کی ایک جھلک اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ مودی نے فیلڈ مارشل سے ملاقات سے بچنے کے لیے ٹرمپ سے ملاقات نہیں کی۔ بلومبرگ کا انکشاف۔ بھارتی وزیر اعظم کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اپنے درست طریقے سے کھیل رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آسانی سے تجارتی معاہدہ کیا۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں۔ بھارت امریکہ تعلقات بد سے بدتر ہونے لگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف کے معاملے پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ امریکی صدر نے کہا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بات چیت نہیں ہوگی۔ معاملے کے حل تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ بھارت نے امریکی ٹیرف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارت روسی تیل کی برآمدات میں کمی کرنے پر آمادہ۔ بھارت کی آئل کمپنیز نے روسی تیل خریدنے کے معاہدے روک دیے۔ کی انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم نے ستمبر اور اکتوبر کی ترسیل کے لیے 22 ملین بیرل غیر روسی خام تیل خریدنے کی تیاری شروع کر دی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ملکوں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ اور پیوٹن میں ملاقات طے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ صدر پیوٹن کا اماراتی صدر سے ملاقات کے بعد UAE میں ملاقات کا عندیہ۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا صدر پیوٹن مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گا۔ پیوٹن کو مجھ سے ملاقات کے لیے زیلنسکی سے ملنے پر راضی ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب صدر پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملاقات کے لیے شرائط عائد کر دیں۔ غزہ پر فوجی کنٹرول کا منصوبہ۔ اسرائیل سیکیورٹی کابینہ نے منظوری دے دی۔ غزہ سے لاکھوں فلسطینیوں کے دربدر ہونے کا خدشہ۔ سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 نکات تجویز کر دیے۔ غزہ میں اسرائیلی سیکیورٹی کا کنٹرول، حماس کو غیر مسلح کرنا، زندہ اور مردہ تمام حوالگیوں کی تجویز، غزہ کو اسلحے سے پاک کرنا اور سول انتظامیہ کا قیام شامل۔ اسرائیلی آرمی چیف کی قبضے کے پلان کی مخالفت۔ سیکیورٹی کابینہ ارکان کے ساتھ سخت تکرار۔ آرمی چیف ایال زمیر نے غزہ پر قبضے کو جارحانہ اقدام قرار دے دیا۔ کہا نئے پلان پر عمل درآمد سے 10 لاکھ فلسطینی بے دخل ہو سکتے ہیں۔ آپریشن ہوا تو 20 زندہ یرغمالیوں کی واپسی مشکل ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم نے غزہ پر قبضے کے اسرائیلی فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ غزہ میں حملے تیز کرنے کا اسرائیلی فیصلہ غلط ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی اسرائیل کو غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ پینی وانگ نے کہا اسرائیل وہ راستہ اختیار نہ کرے جو انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے۔ اسرائیل غزہ پر قبضے کو قانونی بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کی غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت۔ عالمی برادری اسرائیلی منصوبے کا نفاذ روکنے کی ذمہ داری نبھائے۔ وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز۔ گلگت بلتستان کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ہنزا کے علاقے مورخان میں دریائی کٹاؤ سے شاہراہ ریشم کا ایک حصہ بدستور بند۔ پاکستان اور چین کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ راستوں کی بندش سے بحالی کا کام متاثر۔ شاہراہ سوست اور گلمت سیکشن پر بھی ٹریفک بند۔ سکردو میں کچورا کے مقام پر لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی قرار۔
उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पार्लियामेंट में होने वाले सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो यूरोपीय यूनियन से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। पीटीआई के नाअहल अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत होगी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगी। मियाँ वाली बड़ी तबाही से बच गया। किंदिया में सीटीडी दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशत गर्द हलाक, 6 अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। सीटीडी ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशत गर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशत गर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बॉम्ब, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 200 यूनिट से 301 यूनिट तक बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 301 यूनिट करने पर गौर करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक बढ़ाने पर तजावीज़ काबीना में पेश की जाएंगी। ये तजवीज़ भी है कि यूनिट 200 से बढ़ने पर बिजली की इजाफी कीमत सिर्फ इसी माह ही अदा करना पड़े। 200 यूनिट से एक भी यूनिट बढ़ जाए तो सार्फिन 6 माह के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। सार्फिन को अगले 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपये बिल देना पड़ता है। भारत के सिवा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली हैं। मुआरका हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। पाकिस्तान को भी 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ते फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब, सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। कासिम और सुलेमान का नाइकोप बना हुआ है, कार्ड गुम हो चुका। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान और कासिम को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता। वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मज़ीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़े के लिए राबिता कर लेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आला की शानदार खिदमात के अख्ताम पर हाई कमिश्नर को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और 2 तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ज़राअत और लाइव स्टॉक में भी बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम मंजिल है। जमात इस्लामी का बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसानों, तलबा और ख़वातीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मुल्क में इनकलाबी कैफियत पैदा करेंगे। हुक्मरानों को कहेंगे, हकूक़ को पूरा करो या दस्तबरदार हो जाओ। नवंबर में लाहौर में अवामी इज्तिमा में आइंदा का लाइहा अमल देंगे।
बरीयत के बाद सीआरओ में एफआईआर का रिकॉर्ड गैर ज़रूरी करार दरखास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर करैक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जब कोई मुलजिम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नज़र में उसका मतलब बरीयत ही होता है। बरीयत के बावजूद किसी भी सरकारी दस्तावेजात में एफआईआर का जिक्र करना गैर ज़रूरी और इंसानी वक़ार के खिलाफ है। अदालत ने फैसले की कॉपी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत कर दी। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस सल्वी की सूबाई मुतसिब की सजा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मोनस सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। सूबाई मुतसिब और खातून फरीक ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत की मोनस सल्वी के वकील को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं।